प्यारे विद्यार्थियों, जमात 10वीं की विज्ञान विषय की क्लास में तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। बेटा पिछली क्लास में असी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि मनुखी पाचन प्रणाली बारे पढ़िया। मनुखी पाचन प्रणाली बारे पढ़दे असी वेखे है कि किवें भोजन साडे शरीर की पाचन प्रणाली दे विच जांदा है, इस दे अलग अलग भागां दे विचों हुंदा होया साडे शरीर दे विच डाइजेस्ट हो जाता है। जदों असी साडी पाचन प्रणाली की गल कीती है तो असी वेखे है कि साडी पाचन प्रणाली दे विच सब तो पहला भोजन मूँह दे विच हुंदा है, उस तो बाद दे विच इह ग्रसनी दा फिर अन्न नाली, उस तो बाद दे विच मेदे छोटी आंदर ते वड्डी आंदर तक जाता है। जदों यह भोजन मूँह तो हुंदा होया छोटी आंदर तक पहुँच जाता है तो छोटी आंदर तक यह हजम हो के लगभग तरल अवस्था के कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटी आंदर के आले दुआले बहुत ज़्यादा ब्लड वैसल्स होंदियां ने जिहड़ियां कि इस फूड नूं इस भोजन नूं अब्जॉर्व कर लैंदियां ने। तो बेटा हुण इत्थों तक की कहानी यह है कि हजम होया हुआ भोजन साडे खून तक पहुँच चुके हैं, लहू तक पहुँच चुके हैं। तो हुण इस लहू ने करना की है, साडे इस भोजन नूं शरीर के सारे सैलों तक लैके जाना है। तो यह जिहड़ी साडी लहू गेड़ प्रणाली है शरीर के सारे सैलों तक जो इस भोजन को लैके चली जाऊगी तो बेटा हुण होऊगा की, हुण इस तो अगला काम साडी साह प्रणाली का होऊगा, क्योंकि उस साह प्रणाली के राही इन्हां ही सैलों तक जिन्हां सैलों तक असीं पहला भोजन को लैके जा चुके हैं, इन्हां सैलों के विच हुण ऑक्सीजन गैस पहुंचूगी। तो यह ऑक्सीजन गैस ते भोजन इत्थे करनगे की, इन्हां सैलों के विच इस भोजन का जो ऑक्सीजन गैस के नाल रिएक्शन होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण हो जाऊगा, तो भोजन के ऑक्सीकरण के विचों सानू ऊर्जा मिलूगी। इसे प्रक्रिया नूं ही असीं साह क्रिया बोलते हैं। तो यही साह क्रिया असीं अज दे चैप्टर विच डिस्कस करनी है। साडा जो अज दे चैप्टर का स्कोप रहूगा उस दे विच असीं यह ऑक्सी साह क्रिया बारे पढ़ांगे। इस तो बाद दे विच मनुख की जो साह प्रणाली हैगी है, जो मनुख का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने उन्हां पार्ट्स नूं डिटेल दे विच पढ़ांगे। सो बेटा लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं मनुख दे विच साह क्रिया बारे पढ़ांगे, परंतु मनुखी साह प्रणाली बारे पढ़न तो पहलां साह क्रिया बारे कुछ आम गल्लां सानूं पता होणीआं चाहीदियां ने। साडी पाठ पुस्तक दे विच भी ये सारियां गल्लां डिस्कस कीतियां होईआं ने। सो असीं सब तो पहलां इन्हां गल्लां बारे जानन दी कोशिश करनी है। इस दे विच बेटा की है, जे असीं मनुख दी साह प्रणाली बारे जां आम साह क्रिया बारे गल करदे हां तो असी वेखते हैं कि हुंदा की है। जो मेन कहानी है पहला वो कहानी समझने की कोशिश करो। असल दे विच मनुख के शरीर में इस तरीके नाल बहुत सारे सैल होंदे ने। साडा शरीर इन्हां सैलों का ही बनया होया है। ये जिहड़ा मैं दर्शाया साडे शरीर का एक सैल है। तो पाचन प्रणाली के राही जो भोजन असी ग्रहण किया है वो पचिया होया भोजन मनुख के लहू राही हुंदा होया इन्हां सैलों तक पहुँच गया। तो इस सैल तक हुण भोजन पहुँच चुके हैं, परंतु असी बेटा भोजन खाने किस लिए है, असी किस परपज़ लिए भोजन लिया। असी ये भोजन इस परपज़ लिए लिया क्योंकि असी इस भोजन तो ऊर्जा लेना चाहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु इस भोजन तो जे साडे शरीर ने ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इस ऊर्जा नूं प्राप्त करन दे लई इस नूं ऑक्सीजन गैस की जरूरत पऊगी। तो ऑक्सीजन गैस कित्थों आऊगी? ये ऑक्सीजन गैस साडी जो साह प्रणाली है, जो असी अज दे चैप्टर दे विच पढ़ांगे, जिहदे टॉपिक दे विच पढ़ांगे, उस साह प्रणाली दे राही ही ऑक्सीजन मनुख दे सैलों तक पहुँचूगी। तो इन्हां सैलों दे विच आके जिहड़ी ऑक्सीजन जदों भोजन दे नाल लगूगी, इस प्रक्रिया नूं असी कहांगे कि भोजन का ऑक्सीकरण हो गया। तो जिहड़ा भोजन का ऑक्सीकरण होने की क्रिया हैगी है, इसे क्रिया नूं ही असी साह क्रिया बोलते हैं। इहदा मतलब साह क्रिया की है? साह क्रिया का मतलब ऑक्सीजन अंदर लैके जानी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढ़ना नहीं है।
ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ C6H12O6 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, 6 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਗਈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਊਰਜਾ। ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ATP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਨਾ ਪਵੇ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਨਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ C6H12O6, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ C2H5OH, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मतलब कि ਇੱਥੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਪਲੱਸ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪੂਰਨ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੀਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਮੀਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਛੋਟੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ C6H12O6 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ATP ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਮੋਲੀਕੂਲ 36 ਮੋਲੀਕੂਲ ATP ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ATP ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਚ, ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ C6H12O6, ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਊਰਜਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਇੱਕ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਇਥਾਨੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ 2 ਅਣੂ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ।
ਤੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਊਰਜਾ। ਕਿੰਨੇ ATP? 36 ATP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ATP। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ATP ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਐਡੇਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ATP ਜਾਂ ਐਡੇਨੋ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਨਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ, ਮੋਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਦੋ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਤਿੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡੀਨਿਨ। ਐਡੀਨਿਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ। ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਡੀਨਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ADP। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਫਾਸਫੇਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਫੇਟ ਰਹਿ ਗਏ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ADP। ਪਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋੜਦਾ AMP ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ATP ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ADP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ AMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਫੇਟ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ADP ਹੈ, ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ATP। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ATP 'ਚੋਂ ਫਾਸਫੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ADP ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਹ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਵੈਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੌਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ C6H12O6 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? ਆਕਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹੀ ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਛੱਡਦਾ? ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ? ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੌਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਕੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਊਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਲਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੂਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦਾ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੌਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪੌਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
परंतु जीव किवें करदे ने, होर जंतु किवें करदे ने गैसां दा वटांदरा। इहदे लई असीं मच्छी दे विच बेटा साह घिरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, फिर सानूं पता लगूगा कि इहो ਜਿਹੇ जीव किवें गैसां दा वटांदरा करदे है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, परंतु ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, परंतु ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਿਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਗਿਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਫੜੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦਰ ਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੇਫੜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ
ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਖੋੜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਗ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਠ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਠ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੈਕੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਰੈਕੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕੀਆ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੱਬਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਵਿਓਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਉੱਤੋਂ ਆਈ, ਹਵਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਸਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੂੜ ਕਣ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਕਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਰਿੰਗਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਚਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਹੂ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖੂਨ ਆਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਲ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲਵਿਓਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।